So welcome to Paritranaya. Today is our 6th class, right? Okay. So yesterday we concluded the discussion of parliamentary committees, right? Parliamentary committees. Can you recall few of the important committees? Public Accounts Committee, Estimates Committee, Committee on Public Sector Undertakings. Next, Departmental Standing Committees. So among these 4 committees, which committee consists of highest number of members? Departmental Standing Committees. So Departmental Standing Committees 31. Public Accounts Committee 22. So which committee chairman will be generally from the opposition party? Public Accounts Committee. So which committee chairman will be from the Lok Sabha itself? Estimates Committee. One more committee, Public Undertakings. Okay, Committee on Public Sector Undertakings. So the chairman has to be appointed from the members of Lok Sabha itself. So Committee on Public Sector Undertakings, it consists of members of Lok Sabha only. True or false? False. Estimates Committee consists of members of Lok Sabha only. The members of Public Accounts Committee are elected and not nominated. The members of the Departmental Standing Committee are nominated and not elected. Departmental Standing Committees. Yes. They are nominated, they are not elected. The initial 3 committees which we discussed, they are elected. Other Departmental Standing Committees members are nominated. Okay, nominated. So next we shall continue the discussion of the parliamentary privileges. Parliamentary privileges. So what are privileges? Special rights. Okay. So ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ಹಕ್ಕು ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕಾರಣ ಸಲುವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್, ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಅವ್ರ ರೈಟ್ಸ್ ಏನು ನೋಡಿರುತ್ತೆ, ಇಮ್ಯುನಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅವರಿಗೆ. ಇಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಇಮ್ಯುನಿಟೀಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಾರೆ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಇದು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾವೆ? ಟು whom all it extends? Whether it extends to members of Lok Sabha? Yes. Members of Raj Sabha? Yes. Okay. So generally when we hear a term called as parliament, so whom all it includes? It includes Lok Sabha, it includes Raj Sabha as well as President. But here an important thing that we will observe here is the parliamentary privileges. Illen discuss ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, they extend to 2 houses of parliament, that is Lok Sabha and Raj Sabha and their members. ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಒಳಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್. ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಬೇರೆ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಬೇರೆ. ಓಕೆ, ಬೇರೆ. So 2 houses of parliament, Lok Sabha, Raj Sabha and their members committees and their members. So parliamentary privileges ಬರೀ ಲೋಕ್ ಸಭಾ ರಾಜ್ಯ ಸಭಾ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಲೋಕ್ ಸಭಾ ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಸಭಾದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುವಂಥ ಕಮಿಟಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ ಆರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸ್ ಕಮಿಟಿ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಆ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಏನೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದು. ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಟೈನ್. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಆಮೇಲೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೈಟ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರಿಕಾಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೈಟ್? They can attend the sessions of both Lok Sabha and Raj Sabha. Lok Sabha ಇರುವಂತ ಸೆಷನ್ ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಸಭಾದಾಗ ಇರುವಂತ ಸೆಷನ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಮಾಡಬಹುದು. Whether they have the right to vote in both the houses? No, they can vote only in their own house. Okay, for example, if we take Amit Shah as an example, he is a member of Lok Sabha. He is a member of Lok Sabha. Whether he is a minister? Yes. Can he participate in the discussions of Raj Sabha? Yes. Can he vote in Raj Sabha? Can he vote in Lok Sabha? Yes. If we take the example of Nirmala Sitharaman, who is finance minister, so can she participate in the discussions of Raj Sabha? Can she vote in Raj Sabha? Yes. Can she participate in the discussions of Lok Sabha? Can she vote? No. Okay. So athra is special rights which are enjoyed by what? Attorney General of India and union ministers. Okay, union ministers. So for them also these privileges extend. Okay, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಈ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಲಾಗು ಆಗ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ದೇ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಟು ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಸ್ ವೆಲ್ as ಯೂನಿಯನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಬಟ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗಿಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಇರುವಂಥ ಯಾವುದೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಾರಂಥವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದು ಚಾನ್ಸ್ ಭಾಳ ಇರ್ತೈತಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಲೋಕ್ ಸಭಾ, ರಾಜ್ಯ ಸಭಾ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಟು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಹಾಗೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಇರ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇರುವಂಥ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಎಂಟಿಟಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅದಾವು, ಅದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಟು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಟು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಈ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈ ಥರ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ
To whom among the following the parliamentary privileges extend? Option number 1, Lok Sabha. Option number 2, Raj Sabha. Next, option number 3, members of Lok Sabha. Option number 4, president. How many of the above are correct? Only 3. Okay, so after perfectly now answer ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ this clarity is very important. Okay, clarity is very important. Raj Sabha, Lok Sabha. Indian Ministers Council of Ministers 60 ಜನ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಈಗ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಲೋಕಸಭಾದಿಂತರೂ ತಗೋಬಹುದು. ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ. ಸೊ ವೆದರ್ ಅ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಲೋಕಸಭಾ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್? No, he can be from Raj Sabha as well. On top of that, a minister can be a person who is neither a member of Lok Sabha nor a member of Raj Sabha for 6 months. So anta minister gu entrale these parliamentary privileges extend. Okay, our ministers ಏನು participate ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. or voting ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು? He is a member of which house? Only in that particular house he can go for voting. Okay, voting. Next, classification. Even privileges are they have been classified into 2 types. Okay, collective privileges ಮತ್ತೊಂದು individual privileges. So collective privileges are ಒಬ್ಬರೇ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಎಂಟೈರ್ ಲೋಕಸಭಾಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್, ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೈಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಎಂಟೈರ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೈಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲೋಕಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್. ಓಕೆ, ವಿ ಲುಕ್ ಇಂಟು ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Right to publish reports or prohibit. Right to publish reports or prohibit. ಈಗ ಲೋಕಸಭಾದಾಗ ನಡೆದಂತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೆಯೋತ್ನಾಗ ಕೆಲವು ಮೀಡಿಯಾದವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ನ್ಯೂಸ್ ತೋರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಲೋಕಸಭಾ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾವು ಬಹಳ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಯಾವುದು ಮೀಡಿಯಾದಾಗ ನೀವು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್. ಈಗ ಜನರಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದವ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಏನ್ ಸಿಗ್ತೈತೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋರು ಅವರು. ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಪೋಸಿಂಗ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆನ್ ದ ಮೀಡಿಯಾ that you should not publish the information to the external world because it's sensitive. Okay, it's sensitive. So ida ಒಬ್ಬರ ರೈಟು ಅಥವಾ ಇಡೀ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ರೈಟು? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ರೈಟ್. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಯಾರಪ್ಪ ಅದನ್ನ ಹೊರಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಡಿ, ಅದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೈಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇದು ಏನೋ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಇದು ಹೊರಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್. ರೈಟ್ ಟು ಪಬ್ಲಿಷ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೀವು ಹೊರಗೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕೋ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಲೋಕಸಭಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಕಡೆ ಐತಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ 44th ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್, ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದ್ನಾಗ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 19 ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೈಟ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟೀಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ಡೀಪರ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್. ಇಷ್ಟೇ ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ 44th ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಐತ್ಲೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಇಷ್ಟು ಡೆಪ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋದಂಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಥರ್ಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈಗ 44th ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಏನ್ ನೋಡಿದ್ರಿ? ಓಕೆ, ಹೊರಗಿನವ್ರು ಅಲೋ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕರಿಬಹುದು. ಯಾರು ಕರಿಬಹುದು? ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ವಿತ್ ದ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರೆಸ್ ದವ್ರು ತಮ್ಮ ರೈಟ್ ಐತಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಪಿನಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 19 ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ 44th ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸ್ ಏನೈತಿಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರು ಏನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 19 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾರು ಅವ್ರು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ರೈಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಆ ರೈಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಬಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಲೀವ್ ಇಟ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಟು ಪಬ್ಲಿಷ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ collective privilege. Correct. In our exam point of view, just think on a prelims point of view. So right to publish reports or prohibit, whether it's a collective privilege or individual privilege. Collective privilege. Next, exclude strangers. ಅವ್ರ ಲೋಕಸಭಾದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೆಯೋತ್ನಾಗ ಈ ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಬೇರೆ ಆಫೀಷಿಯಲ್ಸ್ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, FDA SDA ಮತ್ತು ಯಾರು ಕೂತಿರ್ಬೋದು. ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಿನವ್ರು ಯಾರೋ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ವೈಟೀಸ್ ಇರ್ತಾರೋ, ಗೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೋ, ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬೇಕು ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋದು. ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬಾರ ಸೆಷನ್. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಸ್. ಆ ರೈಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರ ಅದೊಂದು ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬಹುದು. ಇವತ್ತಿನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಒಳಗೆ ಯಾರು ಹೊರಗಿನವ್ರು ಬೇಡ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್
ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್. ಓಕೆ, ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್. ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಹೊರಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು. ದಿಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್. ಮೇಕ್ ರೂಲ್ಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಅವರೇ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರ. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್. ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್. ಪನಿಶ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್. ಲೋಕಸಭಾದ ಇದ್ದಂತ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರ ಅವ್ರ ಲೋಕಸಭಾದ ಕೂತಾಗ ಒಂದು ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಓಕೆ, ಅವ್ರ ಬಹುಶಃ ಯಾವ ತರ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಏನೋ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರು, ಏನೋ ಈ ತರ. ಸೊ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಏನೋ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಪನಿಶ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್? ಲೋಕಸಭಾ ಟುಗೆದರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪನಿಶ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ತ್ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಮಚ್ ವಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಟ್ರಿವಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್, ಇವ್ರಿಗೆ ಬರೀ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಲೋಕಸಭಾ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೆದಾಗ ಹೊರಗಿನವ್ರು ಯಾರು ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಂತ ಪವರ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್. ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್. ರೈಟ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಅ ಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ಈ ಲೋಕಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ತಪ್ಸ್ಕೊಂಡಾರೋ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆದಾರು ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರೋ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಆ ಥರ ಏನ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಸಭಾಕ್ಕೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. 543 ಮಂದಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಓಕೆ, ಏನಾಯ್ತಾರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮುಚ್ಚಿಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ರೈಟ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಅ ಮೆಂಬರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎನ್ಕ್ವೈರೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾರೇ ಲೋಕಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅವ್ರ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಹಕ್ಕು ಇವ್ರ ಕಡೆ ಐತಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್. ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟೆಡ್ ಟು ಇನ್ಕ್ವೈರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲೋಕಸಭಾದಾಗ ರಾಜ್ಯಸಭಾದಾಗ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದು ಏನೋ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪುಗಳಾಗಲಿ, ಅದು ಹೊರಗಿನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತ ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ಆ ತಪ್ಪು ಆಗೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೋ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪವರ್ ಟು what inquire into the proceedings of the house. This is a collective privilege. Okay, collective privilege. Next, arrest or legal process, civil or contempt, precincts of the house. ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಲೋಕಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ನ ಒಂದು ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಡ್ತಿರ್ಪ ಜನರಲಿ ಸಿವಿಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಸ್ತಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೇಸ್ ಅನ್ಕೋ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಜಗಳ ಇರುತ್ತೆ, ಅಸೆಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೇಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸ್. Criminal case are just to make our discussions easier, murder. So ಲೋಕಸಭಾ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಳಗ ಆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ ಒಳಗ ಯಾವ ಲೋಕಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಏನಿಲ್ಲ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಇರಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸ್ ಇರಲಿ, ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರೊಬ್ಬರಿಗೆಲ್ಲ ಎಂಟೈರ್ ಲೋಕಸಭಾಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಸಹ್ಯ ಆದಂಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಅಸಹ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಪ್ರಿಸಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ವಿದೌಟ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ತಂದ್ರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡ ಲೋಕಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ತರ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಚೇರ್ಮನ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 8th ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಅನಿಸಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ನಾಳೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಏನಾಕೋರಿ. ಸೊ ಮೇಕಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್, individual privilege or collective privilege? Collective privilege. So next, individual privileges discuss madidna, then you will gain clarity. So individual privileges 40 ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ, ಒಂದು ಸೆಷನ್ ನಡೆದಿರ್ತದಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮನ್ಸೂನ್ ಸೆಷನ್ ಮಾರ್ಚ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡು. ಫೆಬ್ರವರಿ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ 28ಕ್ಕೆ ಮುಗಿತೈತಿ. ಸೊ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ನಡೆದಾಗ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೆಷನ್ ಕಿಂತ ಮೊದಲು 40 ದಿವಸ, ಸೆಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 40 ದಿವಸ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸ್ದಾಗ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಎಸ್, ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆರ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಡಿಟೆನ್ಷನ್, ಸಾರಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್. ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸ್ದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸಸ್ದಾಗ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಟು ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸಸ್. ಎಸ್, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆರ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಡಿಟೆನ್ಷನ್ ಕೇಸ್ದಾಗ ಇದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಲ್ಟಾ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಮಾರ್ಕ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಆಸ್ತಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ, ಓಕೆ, ಆಸ್ತಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಅಂತ ವಿಷಯದಾಗ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್, ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್. ಇದೊಂದು ಶಬ್ದ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಡಿಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಡಿಟೆನ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ 40 ದಿವಸ ಮೊದಲ, 40 ದಿವಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಂತ ಕೇಸಸ್ ಹೋಗಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸಸ್ ಹೋಗಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಾರಿ, ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಹೋಗ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್ ಡಿಟೆನ್ಷನ್ ಕೇಸ್ ಹೋಗ
ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಏನು ಲೋಕಸಭಾದಾಗ ರಾಜ್ಯಸಭಾದಾಗ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಒಪಿನಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೂರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಲೋಕಸಭಾದಾಗ ಸೆಷನ್ ನಡಿ ಟೈಮ್ನಾಗ ಯಾರು ಅವ್ರ ಜೂರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ ಕರಿತಿರ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಟೆಡ್ ವೆನ್ ದ ಸೆಷನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಓಕೆ, ವೆನ್ ದ ಸೆಷನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜೂರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಜೂರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಆರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್. ಓಕೆ, ಫ್ರೀಡಮ್ ಟು ಮೇಕ್ ರೂಲ್ಸ್, ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಯಾವಾಗೂ ಈ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅನ್ಕೋರಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಯಾವ ತರ ಇರ್ತೈತಿ, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಬಟ್ ಅಟ್ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್, they will be asking you to what distinguish the collective privileges from the individual privileges. Okay, individual privileges. So breach of privilege, contempt of house ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಬ್ರೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ಕೋರಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಸ್ ಅಲೋ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಹೊರಗಿನವ್ರು ಬರುವಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಹೊರಗಿನವ್ರು ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅಂತ ಟೈಮ್ನಾಗ ಯಾರು ಗೊತ್ತಿರಲಾರ್ದ ಹೊರಗಿನವ್ರು ಬಂದ್ರು ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ಆ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಬ್ರೀಚ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ವೈಲೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಅಂತ ಟೈಮ್ನಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಟೆಂಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ಅರ ಈ ಹೌಸಿಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಾರ ಇವ್ರು ನಿಂದನೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಹೌಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಗೇನ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾತಾರ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನೇನು ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ಲೋಕಸಭಾ ಇರ್ಬೋದು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರ್ದಾರ. ಓಕೆ, ಬರ್ದಿದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೋಡಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಯಾವ ಬಿನ್ ಕೋಡಿಫೈಡ್ ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರ್ದಿಟ್ಟಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 105, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 105 ಈ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. 105, ಸೊ ಈ 105 ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಸೊ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ 105 ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ ವಾಟ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಅಷ್ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಸಭಾ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಕೊಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾವುದೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲ. ನಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೊ ಅ ಲಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಎನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಶೇಪ್ ಟು ದ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್? ಫಾಲ್ಸ್. ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ನೋ ಲಾ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಸಿಕ್ಕಾವು. ಬಟ್ ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಾವು ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ವೆದರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಫ್ಯೂ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಟು ದ ಲೋಕಸಭಾ ಅಂಡ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಎಸ್. ವಿಚ್ ಆಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿಚ್ ಆಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೇರಿಯಸ್ ಲಾಸ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾನೂನುಗಳು ಅಂತಲೇ ಆ ಕಾನೂನುಗಳು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಸಮ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಟು ಲೋಕಸಭಾ ಅಂಡ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ವಿಚ್ ಲಾ ಗಿವ್ಸ್ ವಿಚ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಲಾ ಗಿವ್ಸ್ ವಿಚ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನಾವೇನು ನೋಡಿದೀವಿ, ರೂಲ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಪವರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಡೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಂತ ರೂಲ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪವರ್ಸ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಲೋಕಸಭಾ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸಿಗವು. ಅಗೇನ್ ವಿಚ್ ರೂಲ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್, ಈಗ ಬೇರೆ ದೇಶದಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಐತ್ಲ ಅವ್ರು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪದ್ಧತಿಗಳು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ದೇಶದಾಗ ಏನ್ಲ ಅವ್ರವ್ರ MPsಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್ as ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ಸ್. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಅವ್ರ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೈತಿ. ಲೋಕಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಅದಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಥ್ರೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಿವಿಲೇಜಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಬೈ ಲೋಕಸಭಾ ಅಂಡ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ, few of them collectively and few of them individually. Okay, individually. In exam point of view think ಮಾಡಿದಾಗ which of the following can act as a source of privileges? ನಾವು 4-5 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಬರೀ. Okay, you just have to identify these options. Laws, whether there are few laws which act as a source of privileges? Yes. Constitution, rules, conventions, judgments. Yes. Judicial interpretations or judgments. Okay, so question ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ, not even once they have asked a question, but still when you are preparing we cannot completely skip. So at the superficial level if we are able to retain this information, each superficial level around ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು it would be more than sufficient. Okay, sufficient. Sovereignty of parliament ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಡೀಟೇಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ.
ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಸೊವೆನಿಟಿ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೇಕರ್ಸ್, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ದ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನ? ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿವಸ ಅಂತ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪವರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ದಾಗ ಬರೆದ್ರೆ. ಸೊ ಟುಮಾರೋ ಇನ್ ದ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಲ್ಟರ್ ಆರ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, this is the process that you have to follow. Okay, through this process you can amend the constitution. Okay, through this process you can amend the constitution. ಮುಂದೆ ಅಂತ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಫೋರ್ತ್. ಅದ್ರ ಬರ್ತಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗ ಶುರು ಆದಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಚೇಂಜಸ್ ತರಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತಾರೆ, ಇಟ್ ಸೆಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಮೆಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಲ್ಟರ್ಡ್. ಅದ್ರ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸೇಮ್ ಉಳಿಬೇಕು, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಯಾವ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತು? ಕೇಶವಾನಂದ್ ಭಾರತಿ ಕೇಸ್. ವಿಚ್ ಇಯರ್? 1973. So whether the term basic structure is defined in the constitution, whether it is present in the constitution? No, the term basic structure is not present in the constitution. So whether the basic structure list, which all things are considered as part of the basic structure, whether it has been given anywhere? No. Through various Supreme Court judgments ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ this is the basic structure ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನ ಮತ್ತದನ್ನ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡೋದು. ಸೊವೆನಿಟಿ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಸೊವೆನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ರೂಲ್. ಸೊವೆನಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ರೂಲ್. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ತರ ನಾವು ರೂಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ವೆದರ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಸೊವೆರಿನ್ ರೂಲ್? ನೋ. ಯಾಕಪ್ಪ ಆತವ್ರೆ, ನಮ್ನೇನು ನಾವು ರೂಲ್ ನಾವೇನು ರೂಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1909 ಆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, 1935 ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಕಾನೂನುಗಳು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇರಿದ್ರು. ಬಟ್ ಸದ್ಯ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮನ್ನೇನು ರೂಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಕಾನೂನುಗಳು ಅದಾವಲ್ಲ, ಸೊ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್, ಲೋಕಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕಳಿಸಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಅವ್ರು ಕಾನೂನುಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾನೂನುಗಳು ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ವಿ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. So we have made the laws, but whether we have made the laws directly? No, indirectly. Our representatives have made the laws on our behalf. Okay, on our behalf. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ರೂಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. Okay, we are doing the laws. We are doing the laws. Sorry. We are doing the laws. So it means whether we are sovereign? Yes. So our parliament is sovereign. Our parliament is sovereign. ಹಂಗಾರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಾಗ ನಾವು ಆರಿಸಿ ಕಳಿಸಿದಂತ ಲೋಕಸಭಾ ಎಂಪೀಸ್, ನಾವು ಆರಿಸಿ ಕಳಿಸಿದಂತ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಎಂಪೀಸ್ ಅವ್ರ ಸೊವೆರಿನ್ ಇರೋ ಸಲುವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತ ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ? ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತ ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ? ಈಗ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಯಾರು? ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್. ಲೋಕಸಭಾದಾಗ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರಿಸಿ ಕಳಿಸಿದೀವಿ, ರಾಜ್ಯಸಭಾದಾಗ ನಾವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸಿದೀವಿ. ಬಟ್ ಎನಿ ಹೌ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದಮ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಲೋಕಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಅವರ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನೋ ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದ್ರು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಹಂಗ ಅವ್ರ ಕಾನೂನು ಮಾಡುವತ್ನಾಗ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತ ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಸೊ ವೆದರ್ ಅವರ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸೋವರಿನ್ ಎನಫ್ ಟು ಮೇಕ್ ಲಾಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವಿಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾನ್ಸೀಸ್? ನೋ. ಓಕೆ, ನೋ. ಸೊ ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಾರೆ, there are factors that limit the sovereignty of parliament. ಅರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸೊವೆರಿನ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಶ ಸುಪ್ರೀಂ ಐತೆ, ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಪಾರ್ UK ಒಳಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಐತೆ. ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ. USA ಒಳಗೆ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಐತಿ, ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಭಾಳ ಸುಪ್ರೀಂ ಅಲ್ಲಿ USA ಒಳಗೆ ಐತಿ. ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟು ಸುಪ್ರೀಂ ಇಲ್ಲ, ಜುಡಿಷಿಯರಿನೂ ಸುಪ್ರೀಂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಚೆಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಚೆಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೋವೆನಿಟಿ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ಲಾಕ್ ಇರುವಂತ ಹಕ್ಕ. ಸೊ ಆ ಹಕ್ಕ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಐತೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಐತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಲಾಕ್ ಇರುವಂತ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಏನು? ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ದ ಸೋವೆನಿಟಿ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್? ರಿಟರ್ನ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಯಾಕೆ ಲಿಮಿಟ್ ಐತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ತ್ರೀ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್, ಜುಡಿಷಿಯರಿ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್. ಓಕೆ, ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕಾನೂನು ಮಾಡಬೇಕು. ಜುಡಿಷಿಯರಿದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆ ಕಾನೂನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್, ಅಂದ್ರೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಈಗ
ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಹೇಳೈತಿ, ನೀ ಜುಡಿಷಿಯರಿದವ್ರು ನೀ ಇದ್ದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ದವ್ರು ಇದ್ದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ದವ್ರು ಇದ್ದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ದವ್ರು ಕಾನೂನು ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಬೇರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಳಾರಪ್ಪ, ನಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ದಾಗ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಇದನ್ನು. ಓಕೆ, ಸಪರೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 3 ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ನೇಚರ್ ಐತಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ದಾಗ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ನಾಳೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಐತ್ಲ ಕಾನೂನು ಮಾಡುವಂತೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಅನ್ಕೋರಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಾರ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಬಿ ನೋ ಲಾಂಗರ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್. ನಿಮ್ ಊರಾಗ ಏನಾರ ಕೇಸ್ ಆಯ್ತಾರ ಅಂತಲ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ MP ಕಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅವ್ರೇನ್ ಬಗೆಹರಿಸ್ತಾರ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫೈನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಆತರ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಫುಲ್ 543 ಮಂದಿ ಲೋಕಸಭಾ MPs ವೋಟ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ, 245 ಮಂದಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ MPs ಎಲ್ಲ ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ಆತರ ಒಂದು ಕಾನೂನು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೋದಾ? ನೋ, ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್. Even if all the members of Lok Sabha and Rajya Sabha support it also, that cannot be brought because constitutional against ಏನು ಹೇಳ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಥರ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದವರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್. ಓಕೆ, ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ರಿಟನ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಅದಾವ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆನ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಅದನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಕಾನೂನು ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಕಾನೂನು ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಇಂತ ತನ್ನ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ತನ್ನ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಆ ಥರ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೆಡರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಫೆಡರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದನ್ನ ಮುಂದೆ ಡೀಟೇಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫೆಡರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಾರೆ, ಒನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್, ಒನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಒನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್, ಒನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ಫೆಡರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಐತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್, ಒನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ತಮಿಳುನಾಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಎಂಟೈರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ನಾವು ಫೆಡರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಫೆಡರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದಾಗ ಕೆಲವರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ಹಿಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೆಡರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫೆಡರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್, ಒನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ಓಕೆ, ಫೆಡರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಡರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದ, ಯೂನಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದ, ಫೆಡರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದ. ಫೆಡರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಸೇ ಫೆಡರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಐತಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಐತಿ. ಸೊ ಫೆಡರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಫೆಡರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಫೆಡರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ದಾಗ, ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ. ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಯಾವ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು? 7th ಶೆಡ್ಯೂಲ್. ಸೊ 7th ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಒಳಗೆ 3 ಲಿಸ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್. ಸೊ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಪೊಲೀಸ್ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಾನೂನು ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ನನಗೆ ಕೆಲವಷ್ಟು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, 5 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಮ್ನಾಗ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಅ ಲಾ ಆನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನಂತಲೇ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ತೆಗೆದೋಗಿರಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನುಗಳು ಬರೀ ಸೆಂಟ್ರದವರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಈ ಫೆಡರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಐತ್ಲ, ಇರೋ ಸಲುವಾಗಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕಾನೂನು ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಕಸ್ಕೊಂಡ ತಾನ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆತರ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫೆಡರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಡೆಪ್ತ್ ಕೆಲವಷ್ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರು, ಬಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫೆಡರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಕನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಎ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆನ್ ದ ಸೊವೆನಿಟಿ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್? Written nature of the constitution, it constitutes a limitation on the sovereignty of parliament. In India, parliament is supreme. True or false? False. System of judicial review. ಇದನ್ನ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡೋಣ ಅಂತ, ಇಟ್ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ನೋಡೋಣ. ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಅಂತ ಟರ್ಮ್ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಈಗ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಲಾ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ? ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಲಾ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದಾವು? ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅವು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 1, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 24 ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 400 ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇದ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೇನದಾವು? ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್, 12 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅದಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಲಾ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಲಾ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 1, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 2, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಆರ್ಡಿನರಿ ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡಿವಿ ಅನ್ಕೋರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಮನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಸೊ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಕ್ಟ್,
ಇಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಬಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಸೆಕ್ಷನ್. ಸೆಕ್ಷನ್ 1, ಸೆಕ್ಷನ್ 2, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬೇಡ, ಲೇಬರ್ ಆಕ್ಟ್. ಲೇಬರ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಲೇಬರ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೆಕ್ಷನ್ 2, ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ಅಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವು, ಸೆಕ್ಷನ್ 100 ಅದಾವ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಲಾ, ದಿಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಲಾ. ದಿಸ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಲಾ, ದಿಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಲಾ. ಈಗ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 24 ಏನ್ ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, 14 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿದ್ದಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೀವು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದು ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಆಫ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಅದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿದ್ದವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ದಾಗ ಬರ್ದೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಲಾ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೇಬರ್ ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು? 18 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು, 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿನವರು, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು? ಮುಂಜಾನೆ 9 ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 5 ಮುಂದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಓವರ್ ಟೈಮ್ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ 12 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿನವ್ರನ್ನ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. 12 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವ್ರನ್ನ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಲಾ, ದಿಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಲಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಲಾ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಐತ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಜೋಡಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಡೇರಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 24 ಹೇಳ್ತಿ 14 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿನವ್ರು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅದು ಇದೇನು ಹೇಳ್ತಿ? 12 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿನವ್ರನ್ನ, 12 ವರ್ಷ ದಾಟಿದವ್ರು, 13 ಆಮೇಲೆ 14 ವರ್ಷ ಆದವ್ರನ್ನ ಈ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಲಾ ಇಸ್ ವೈಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಅಡೇರಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್? ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡತೈತಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹಿಂಗಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಹಳ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟೀಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಈಸಿಯರ್. ಈಗ ಯಾರೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಬಂದಾಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾನೂನು ತಗೊಂಬತಿ, ಆ ಕಾನೂನ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೈಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಕೋರ್ಟ್ ಆ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆ ತಾಲೂಕು ಕೋರ್ಟ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಐದರ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾವ. ಈ ಕಾನೂನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತ 1 by 1 ಸೆಕ್ಷನ್ 1 ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಓದ್ಕೋತ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 20 ಒಳಗಿಂದ ಬರ್ದಾರ ಅನ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀವಿ, ಓ ಸೆಕ್ಷನ್ 20 ಒಳಗೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 12 years ಐತಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 14 years ಐತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ವೈಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಅವಾಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಪಾತಾರ, ಇದೇನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೈತ್ಲ, ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಐತೋ ಇಲ್ಲೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಡೇರಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ. This process is called as judicial review. But ಬೇರೆ ನೋ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ, ಬಟ್ ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಬಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ಒನ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಸೊ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಐತ್ ಪಾತಾರ, ಈ ಎಂಟೈರ್ ಕಾನೂನ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಓಕೆ, ಆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸೋಕೆ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ನಲ್ ಅಂಡ್ ವಾಯ್ಡ್. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೀವಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೇನು ಟರ್ಮ್ ಐತೆ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈರಸ್. ಸೊ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಅ ಲಾ ಆಸ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈರಸ್? Either Supreme Court or High Court. Okay, High Court. When it is not adhering to the Constitution. ಯಾವಾಗ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲೋ ಅಂತ ಕಾನೂನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಓಕೆ, ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಕಾನೂನು ಲೇಬರ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೋಕಸಭಾದಾಗ 273 ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಬಂದಂತ ಕಾನೂನು, ರಾಜ್ಯಸಭಾದಾಗ 123 ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಬಂದಂತ ಕಾನೂನು, ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಂತ ಕಾನೂನ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತ ಪವರ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಐತಿ. ಅಂದ್ರೆ ದ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಇಸ್ ಸೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. The judiciary is so strong. ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ನೋಡೋಣ ನಮ್ಮ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಕಾನೂನುಗಳು ರದ್ದುಗೊಳಿಸ್ಯಾರ. ಆಮೇಲೆ ಎಂಟೈರ್ ಕಾನೂನ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಉಳಿಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಓಕೆ, ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ 20 ಯಾಕೋ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ 21 ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬಹುದು. ದಟ್ ಪವರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ವೆದರ್ ದ ಲಾ ಈಸ್ ಅಡೇರಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ. ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ. Next question is whether the term judicial review is present in the constitution. Okay, so ಈ ಟರ್ಮ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ಲಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಐತೆ. ಆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಏನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಂವಿಧಾನ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಅನ್ನುವಂಥ ಪವರ್ ಕೊಡಾತತಿ. ಅದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದಾರ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 13 ಅಂದ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡೋದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೋರಿ, ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನೋಡೋದು. ಸೊ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 13 of the Constitution. The system of judicial review, what it does, it places limitation on the sovereignty of parliament. You know, parliament ತನ್ನ ಪವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾನೂನು ಮಾಡೈತೆ, ಆದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಓಕೆ ಆ ಕಾನೂನ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿತು. ಸೊ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಕಾನೂನು ತಗೊಂಬರಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆನ್ ದ sovereignty of parliament. ಓಕೆ,
Fundamental rights. Article 13. Fundamental rights. Next one topic discuss ಮಾಡ್ತೀವಿ. Article number 12 to 35, chapter number 3. Okay, fundamental rights. ಈಗ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಅದಾವ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಟು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ, ರೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್, ರೈಟ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದ್ದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಗಳನ್ನ ಕಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ನ ಅಪ್ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ನ ಅಪ್ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 19 ಐತ್ರಿ, ನಾವು ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ, ರೈಟ್ ಟು ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಬಂದಂತ ಭಾವನೆನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಐತಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಐತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಐತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರೀ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಅದರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಈಗ ಯಾರು ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಬಂದಂತ ಭಾವನೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಐತಿ. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆಯುವಂತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಐತಿ. ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಐತಿ. ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ರೀಸನೇಬಲ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಮಾತಾಡೋ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಐತಿ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬೈಬೋದನೋ ಇಲ್ಲ, ದೇರ್ ಆರ್ ರೀಸನೇಬಲ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವು, ಆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋದು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈಗ ನಾರ್ಮಲಿ ಖರೆ ಐತೆ ಹೇಳಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಐತಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ರೈಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್. ಈಗ ಏನಾಗ್ತಪ್ಪಾರ, ನಾಳೆ ಯಾರೋ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ದಾಗ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬೈತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಪ್ರೂಫ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಬೈಯೋದಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಪ್ಪ, ಅವ್ರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ ಒಂದು ಕಾನೂನು ತೊಗೊಂಬರ್ತೈತಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬೈತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಲಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಾರೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲಾ ಇದು, ಮೀಡಿಯಾ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್. ಮೀಡಿಯಾ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ 2025. ಹೇಳ್ತಾರ ಆ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 1, ಹೂಸೋಎವರ್ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸಸ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೆಸ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಜೈಲ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ತರ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಾರ, ಮೀಡಿಯಾದ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದ್ದಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಟೈಮ್ನ ನೀವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಜೈಲ್ ಹಾಕ್ತಿರಂದ್ರೆ ಈ ಕಾನೂನ ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ ನ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡತೈತಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್. ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 19. ಹಿಂಗ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಅ ಲಾ which compromises or takes away the fundamental rights. So in this fashion, fundamental rights act as a limitation on the sovereignty of parliament. Sovereignty of parliament. So not a sovereign like British parliament. Okay. So ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಐತ್ಲ, ಬ್ರಿಟನ್ ಒಳಗಿದ್ದಂತ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಭಾರಿ ಸೋವರಿನ್, ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತ ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅದ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತ ಕಾನೂನು ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸೋವರಿನ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸೋವರಿನ್. So can you quickly recall the factors which limit the sovereignty of parliament? Written nature of the constitution. Next, federal system, judicial review, very good. Fundamental rights, yes, not supreme like the Britain parliament. Okay, Britain parliament, very good. Okay, so ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂತ sovereignty of the parliament ಮೇಲೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 15 ವರ್ಷದಾಗ 2 ಸತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ, 2 times ಆಸ್ತ ಕ್ವಶನ್. ಅರ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ, UPSC ಅಂತ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಅವ್ರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನೈತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತಿ. ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೇಟರ್ ಆನ್. ಓಕೆ, ಲೇಟರ್ ಆನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಯಾವಪ್ಪ ಆ ಥರ ನಡವರ್ಕ್ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ನೋಟ್ಸ್ ವಿ ಹವ್ ಮಿಸ್ಡ್ ಇಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ 3 types of bills we have not discussed. Finance bills we have not discussed. Okay, so we shall discuss about finance bills. So before we start with the finance bills, can we have a quick recall of the other types of bills that we have discussed? Ordinary bill. Money bill. We have discussed about ordinary bill. We have discussed about money bill. We have discussed about briefly constitutional amendment bill. Okay. So in Lok Sabha, which all bills can be introduced? Ordinary bill can be introduced. Money bill. Yes. Constitutional amendment bill. In Rajya Sabha, which all bills can be introduced? Money bill. No. Constitutional amendment bill? No. Constitutional amendment bill can be introduced in Rajya Sabha as well. Now, prior president's permission, which all bill requires? Money bill. How about ordinary bill? No. Constitutional amendment bill? No. Prior president's permission is not required to introduce constitutional amendment bill also. Okay, bill also. Because this ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಕರ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Okay. Next. Joint sitting. Joint sitting provision is possible for which all bill? Ordinary bill. Okay, joint sitting. For money bill? No. For constitutional amendment bill? Okay, no. So next, when it comes to president, so ಈ bills ತಗೊಂಡಾಗ if you look at president, so what are the powers available to president after the bill being passed in both Lok Sabha and Rajya Sabha?
What he can do with respect to ordinary bill? Ratify, reject, return. Money bill. Ratify, reject. Okay, ratify. So ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಂತ ಐತೆ ಟೇಬಲ್ ರೂಪದಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಕೋರಿ ನಿಮ್ಮ ರಿವಿಷನ್ ಐತ್ಲ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಫಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಸ್. ಈ ಥರ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ನೋಟ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ನೋಟ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಮಚ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್, ಮನಿ ಬಿಲ್, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್. ಆನ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಗೇನ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ ಯಾವ ಥರ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬೇಕು? ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಯಾವ ಥರ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬೇಕು? ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಯಾವ ಥರ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬೇಕು? ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ 2 ಥರ ಬರ್ತಾವೆ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬೇಕು, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬೇಕು, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತೆ ಡೀಟೇಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಟಾಪಿಕ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಸೊ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಯಾಕೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆತರ, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಸ್. ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಸ್. Financial bills, bills that deal with fiscal matters. ಈ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಶಬ್ದ ಯಾರು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಮೆಡಿಕಲ್, ಮೆಡಿಸಿನ್, BSc, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಅಂತ. ಯಾರು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇರ್ತಾರೋ ಮೊದಲೇ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತ ಹೆಸರಲ್ಲ. ಫಿಸ್ಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನಿಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಿಸ್ಕಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಫಿಸ್ಕಲ್. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ 1000 crores of GST revenue. So it is a fiscal matter. It's a fiscal matter. Government has spent 100 crores on infrastructure development related to roads. It's a fiscal matter. Okay, fiscal matter. So ಈ ತರ bills that deal with fiscal matters, ಆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಜೊತೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಜೊತೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಬಿಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಕರಿತೀವಿ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಸ್. ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್. ಮನಿ ಬಿಲ್. ಮನಿ ಬಿಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 110. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮನಿ ಬಿಲ್. ಓಕೆ, ಮನಿ ಬಿಲ್. ಮತ್ತೊಂದು ಯಾರು ಬರ್ತಾವೆ? ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಸ್ 1, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಸ್ 2. ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 1171, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 1173. ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ 1 or 3 ಅದಲ್ಲ, ಇವು ಬೇಡ, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಿ. ಏನ್ ಬರ್ತಾರ? ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಸ್ 1 and 2 ಆರ್ ಡೆಲ್ಟ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್? 117. ಓಕೆ, 117. ಈಗ ಮೊದಲು ಯಾವಾಗೂ ಟಾಪಿಕ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ, ಬಟ್ 2023-24 ಹೋಗೋದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗುವಂತ ಟಾಪಿಕ್, ಬಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅ ಸಡನ್ ದೇ ಆಸ್ಟ್ ಅ ಕ್ವಶನ್. ಅದು ಹೆಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ 1 ಆಮೇಲೆ 2 ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಆ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅರೆ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ 1, 2 ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ಇರುವಂತ ಫೀಚರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅರೆ ಈ ತರ UPSC ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅರೆ ಸೊ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ. ಅರೆ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದ ಟಾಪಿಕ್, ಬಟ್ ಯಾವ ರೇಂಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. So from this what we understand here is money bills are a specific finance bills. Whether all money bills are finance bills? Yes. Whether all finance bills are money bills? No. Only certain money bills, only certain finance bills are money bills, but all money bills are finance bills. Finance bills. All money bills are financial bills, but all financial bills are not money bills. Only those financial bills are money bills which contain exclusively those matters which are mentioned in Article 110 of the Constitution. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 110 ದಾಗ ಏನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಜೊತೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಬಿಲ್ಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಮನಿ ಬಿಲ್ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್? IARAR, ಇಂಪೋಸಿಷನ್, ಅಬೋಲಿಷನ್, ರೆಮಿಷನ್, ಅಲ್ಟ್ರೇಷನ್, ರಿಡಕ್ಷನ್. ಒಂದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್. ಓಕೆ, ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಅಕೌಂಟ್? ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ನೋಡಿದಿಲ್ಲ. ಅಂತ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಅಂತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡುವಂತ ಕಾನೂನುಗಳು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮನಿ ಬಿಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಗೆರಿ ಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲೇ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್, ಇಲ್ಲೇ ಮನಿ ಬಿಲ್, ಇದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಆ ಥರ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್? ಆರ್ಟಿಕಲ್ 110 ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. 110 ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಹಂಗಾರೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಿಲ್ 1 ಆಮೇಲೆ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನ? ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಿಲ್ 1 ಆಮೇಲೆ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಎನಿ ಆಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 110. ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 110 ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಮನಿ ಬಿಲ್. ಎನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ದಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಕಾನೂನು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಂಡು ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮನಿ ಬಿಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ 1 ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾವ.
plus matters of general legislation. This is important. Okay, ಈಗ ಬರೇ ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಾಗಿಂದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಬಿಲ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಬರೀ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಮನಿ ಬಿಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಮನಿ ಬಿಲ್. ಓಕೆ, ಮನಿ ಬಿಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾನೂನು ಇರುತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ IT ಅಂಡ್ ಲೇಬರ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೇಬರ್ ಆಕ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಜಸ್ಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೇಬರ್ ಆಕ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರ್ತೈತೆ. ಆನ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಲೇಬರ್ ಬಗ್ಗೆ, ಲೇಬರ್ ಎಷ್ಟಿಂದ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಪಗಾರ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 110. ಓಕೆ, 110. ಆರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂಡರ್, ಸೊ ಲೇಬರ್ ಲಾ ಆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 110 ಇರುವಂತ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮನಿ ಬಿಲ್. ಅದ್ರೊಳಗಿರುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವಿಷಯಗಳು ಇದ್ದು ಅನ್ಕೋರಿ, ಅಂತ ನಾವು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಿಲ್ 1. ಓಕೆ, 1. ಸೊ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಇಟ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಪರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 110. ಬಟ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಅದ ಇರುವಂತ ವಿಷಯಗಳು ಇರ್ತಾವ, ಎಲ್ಲಾನು ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದು, ಎನಿ ಆರ್ ಆಲ್. ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 110 ಬಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡುವಂತ ವಿಷಯಗಳು ಇರ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್. ಇದು ಮನಿ ಬಿಲ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಿಲ್ 1ಗೆ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಏನೈತಿ? ಓಕೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಲೋಕಸಭಾ. ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಸೊ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಲೋಕಸಭಾ or can it be introduced in Rajya Sabha? No. So money bill requires prior permission of president for introduction? Yes. So whether ordinary bill requires prior permission of president? No. So same finance bill 1 ಏನೈತಲ್ಲ, it can be introduced only in Lok Sabha. So ಇದನ್ನ ನೀವು ರಾಜ್ಯ ಸಭಾದಾಗ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. You cannot introduce in Rajya Sabha. Rajya Sabha you cannot introduce. ಅದತ್ರ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಿಲ್ 1 ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ you require prior permission of the president. Prior permission of the president. In next note, other aspects similar to an ordinary bill. Similar to an ordinary bill. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು an ordinary bill. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಐತೆ. ಸೊ ಕಂಪೇರಿಸನ್ ವೈಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಕಂಪೇರಿಸನ್ ವೈಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಹೆಂಗ್ ಪಾತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ. ಈಗ ನಾವು ಮನಿ ಬಿಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಿಲ್ 1 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಎರಡು ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮುಗಿದು ಲೋಕಸಭಾ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಈಗ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್. ಈಗ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಿಲ್ 1 ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಥವಾ ಪಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಎಸ್. ಮನಿ ಬಿಲ್ ನ ರಾಜ್ಯಸಭಾಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪವರ್ ಅದಾವ? ಏನು ಪವರ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ 14 ದಿವಸದ ಒಳಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಿಟ್ರು ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಅ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಆರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಹಂಗಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಿಲ್ ಲೋಕಸಭಾದಾಗ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಂತ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಿಲ್ ನ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೇರ್ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ? ನೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಿಲ್ 1. ಓಕೆ, 1. ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಅಮೆಂಡ್, ಬಟ್ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಆರ್ ಅಮೆಂಡೆಡ್ ಬೈ ರಾಜ್ಯಸಭಾ. 1. ಲೋಕಸಭಾ ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಮನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟಿಂಗ್. ಈಗ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು? ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಮನಿ ಬಿಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಐತೆ? ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟಿಂಗ್. ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಯಾವಾಗ ಕರಿಬಹುದು ಅದು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೋಕಸಭಾ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟಿಂಗ್? ಎಸ್. ಹೂ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟಿಂಗ್? Whether president has to compulsorily call a joint sitting? Not necessary. He may call or he may not call. If Rajya Sabha passes the bill and Lok Sabha rejects the bill, can we go for a joint sitting? Yes. Who will call the joint sitting? President. If Lok Sabha passes the bill and Rajya Sabha keeps quiet, can we go for a joint sitting? Yes. After how many days? After 6 months. If Rajya Sabha keeps quiet for 6 months, we can go for a joint sitting. After Rajya Sabha pass ಮಾಡ್ತೈತಿ, Lok Sabha ಸುಮ್ಕೊಂಡಿರ್ತೈತಿ. Can we go for a joint sitting? Yes. After how many days? After 6 months. So these are the various scenarios when a joint sitting can be called in case of ordinary bill.
ಮನಿ ಬಿಲ್ ಒಳಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕರಿಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಿಲ್ 1 ಒಳಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕರಿಬಹುದು. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಮನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೋಕಸಭಾ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಲೋಕಸಭಾ. ಲೋಕಸಭಾದಾಗ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾಕ್ ಬಂದಾಗ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಅವಾಗ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕರಿಬಹುದು. ಅದ್ರ ರಾಜ್ಯಸಭಾ 6 ತಿಂಗಳು ಸುಮ್ ಕೂತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಅವಾಗೂ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಕರಿಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಒಂದು ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ರೆಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದ ಮನಿ ಬಿಲ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್? ಬರೀ ರೆಟಿಫೈ ಅಂಡ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ರೆಟಿಫೈ ಅಂಡ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಹಂಗೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ, ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆಯೋತ್ನಾಗ ನಿಮ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬಾರ್ಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮನಿ ಬಿಲ್, ಓಕೆ, ನೋ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಅಮೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಮನಿ ಬಿಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನೋ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ರೆಟಿಫೈ ಅಂಡ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್, ಕೆನಾಟ್ ರಿಟರ್ನ್. ಸೊ ಈ ತರ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈಸಿಲಿ ನಿಮಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ದ ಡಾಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ದ ಡಾಟ್ಸ್. ಸೊ ಭಾರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್, ನೀವು ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಓದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೋರಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತ ಟಾಪಿಕ್. ಬಟ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಸೋ ಸಿಂಪಲ್ ದಟ್ ಈಸಿಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಕಾಲ್. ಓಕೆ, ರಿಕಾಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಈಸಿಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬರಬೇಕು. Okay, so finance bill 1, what are the special common with money bill? It can be introduced only in Lok Sabha. President's recommendation is required. Rest all the things it is similar to ordinary bill. So can we call joint sitting? Yes, sir. Whether Rajya Sabha can reject and amend? Yes. Next, one more. President can ratify, reject and return. Next we'll go to finance bills 2. Finance bill. Contains provisions involving expenditure from Consolidated Fund of India. Okay, does not include any of the matters of article number 10. This is important. Article finance bill 1 ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ it may include all or few of the matters of the article number 10 plus extra matters. Okay, extra matters. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು article number 10 matter ಒಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಫ್ರಮ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಾಗಿಂತ ರೊಕ್ಕ ಯಾವ ತರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹುಡುಕಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಫ್ರಮ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಫಂಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್. ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ ಹೆಂಗ? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಲೋಕಸಭಾ ಆರ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಮನಿ ಬಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಲೋಕಸಭಾ. But financial bill 2 can be introduced in both Lok Sabha and Rajya Sabha. President's recommendation for introduction is required? No. For money bill? Yes, it is required. ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಿಲ್ 1 ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ನೋಟ್ಸ್ ಗಿಟ್ಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೋಕ್ ಸಭಾ ಅಂಡ್ ರಾಜ್ಯ ಸಭಾ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಅಮೆಂಡ್. ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಅಮೆಂಡ್. ಲೋಕ್ ಸಭಾ ರಾಜ್ಯ ಸಭಾ ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಮನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್. President what he can do? He can ratify, reject, return. So ಇಲ್ಲೇನಪ್ಪ ತಿಳಿದಿರ್ತೈತಿ ನಿಮಗೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವ. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ, ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಿಲ್ 1 ಯಾವ ಫೀಚರ್ಸ್, 2 ಯಾವ ಫೀಚರ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ಒಂದೋ ಗೋಗಳಿಗೆ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸತಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ತಿಳಿದಿಯೋ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಇಟ್. ಬಟ್ if I ask you a question by confusing you by using the term financial bill 1 and 2, you'll start getting confused. So you have to spend some time with it. ಇದು ಎಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೀರಾ, you will become perfect. Okay, you will become perfect. Special feature: either house cannot pass unless the president has recommended to that house the consideration of the bill. Hence, P's recommendation not required at the introduction stage but at a consideration stage. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಿತ್ರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಐತಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಐತಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋತೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ವೈ, ಜಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಟೇನ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಾರೆ, ಜನರಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಇರಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಇರಲಿ, ಸೊ ಬಿಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟೇಜಾ, ಬಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜಾ, ಬಿಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಜಾ, ಬಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜಾ. ಬಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹೋಟ್ ಹಾಕೋದೈತಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀ ಇವತ್ತು ಹೋಟ್ ಹಾಕ್ಲಕ್ಕಂತಲೇ ಓಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಿಲ್ ಬೇಕು ಕೈ ಎತ್ತಿರ ಕೈ ಎತ್ತಿರಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಬಿಲ್ ಒಳಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಪ್ರಯರ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂತ. ಯಾವ ಬಿಲ್ಗೆ? ಮನಿ ಬಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಿಲ್ 1. ಓಕೆ, ಬಿಲ್ ಅಂದ್ರ ಈ ಬಿಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲೋಕಸಭಾದಾಗ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು. ಅರೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಬಿಲ್ 2 ಹೆಂಗೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ನಾಗ ಯಾರ್ದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲಾರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಲ್ಲಾರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ.
ಮುಂದೆ ಲೋಕಸಭಾದಾಗ ಇಂಥ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾವು ಬಿಲ್ ವೋಟ್ ಮಾಡೋರ್ದಿ ಅನುಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇಂಥ ದಿವಸ ನಾವು ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋರ್ದಿವು, ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಾಕ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಾಕ ನಿಮ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸ ಅಂತ ನೀವು ಅದನ್ನ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಇದು ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಮಾಡೋರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆತ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ. ಅಟ್ ದ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಬರೀ ಲೋಕಸಭಾದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಎರಡು ಕಡೆ ಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಐದರ್ ಹೌಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐದರ್ ಹೌಸ್ ಲೋಕಸಭಾದಾಗೂ ಬೇಕು, ರಾಜ್ಯಸಭಾದಾಗೂ ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಪೈಲಾ ದಿವಸ ಅಂತ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಹೆನ್ಸ್ president's permission not required at the introduction stage but at the consideration stage. At the consideration stage. So this is the difference between what finance bill 1 and finance bill 2. ಈಗ finance bill 1 and 2 ಯಾವ ಫೀಚರ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಅದ ಹೇಳ್ರಿ? ಕಾಮನ್ finance bill 1 and finance bill 2 ಕಾಮನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು? ಫಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್, whether it is common to finance bill 1? No. Why? It has to be, finance bill 1 has to be introduced only in Lok Sabha, but here it says both Lok Sabha and Rajya Sabha. Second, president recommendation for introduction, whether it's common? No, it's not common, because they say that finance bill president's recommendation is required for the introduction in case of finance bill 1, but here recommendation is not required. Next, this is common to finance bill 1. Yes, this is common to finance bill 1. Yes, this is common to finance bill 1. So ಈ ತರ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ವೈಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೆನಪಿಟ್ಟಿರ್ಕೋರಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸೊ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ financial bills as well. Okay, financial bills as well. So while discussing about the ordinary bills and constitutional amendment bills itself, I was supposed to discuss this. So hengo I miss agittu. So that part also we have covered. Okay, so by with the discussion, by concluding the discussion on the financial bills and also the privileges, we have come to an end of the topic called as parliament. Parliament. So entire constitution ಒಳಗೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವ್ದು? ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಂತ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ every year at least one question will be there from the parliament. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇರತೈತಿ. ಕೆಲಸ 2 ಆಗ್ಬೋದು, 3 ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಗ್ಯಾರಂಟೀಡ್. ಬಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ಓದಿದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬರ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ. Based on the understanding, based on the knowledge, we should be able to apply and then we should be able to answer the questions. Okay, answer the questions. So this was about a topic called as parliament. Okay, parliament. So if you have any kind of doubts regarding any of the discussions that we had until now, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನೋ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ ಏನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಂತ, so you can ask so that once we conclude the discussion we can move to the next topic. ಯಾವ್ದು ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿಲ್ಲ? Finance bill 1 and 2 in only finance bill 1 ಒಳಗಡೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ರಿಜೆಕ್ಟ್, ಲೋಕಸಭಾದಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆದ್ರೆ ಲೋಕಸಭಾದಾಗ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಲೋಕಸಭಾ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಏನಿಲ್ಲ. ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ದೇರ್. ಲೋಕಸಭಾದ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಬಟ್ ಲೋಕಸಭಾದ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಅಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಲೋಕಸಭಾ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಮನ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಮನಿ ಬಿಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಫೀಚರ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಟು ಮನಿ ಬಿಲ್. ಮನಿ ಬಿಲ್ ಕಾಮನ್ ಐತಿ. Okay, so with this we have concluded the topic called as what? Parliament. Yes, judiciary can go for judicial review. Ultra virus. Again there is a what limitation on the Supreme Court's judicial power also. ಸೊ ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆ ಥರ ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿಯನ್ಸ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೋದು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾಕೆ ನಾವು ಸುಪ್ರೀಂ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಪ ಅಂತಾರೆ? ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾವ ಜಡ್ಜ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಅನ್ಕೋರಿ, ಆ ಜಡ್ಜಿನ ತೆಗೆಯುವಂಥ ಪವರ್ ಯಾರ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ? ಲೋಕಸಭಾ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಡೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಚೆಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಾರೆ, ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ಕಂಡು ಹಿಡಿದು ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವಂಥ ಪವರ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಜಡ್ಜಸ್ನ ತೆಗೆಯುವಂಥ ಪವರ್ ಯಾರ ಕಡೆ ಐತಿ? ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಡೆ ಐತಿ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗಿ ನೈದರ್ ಜುಡಿಷರಿ ನಾರ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ. ಸೊ ಅದೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪರ, ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ ಬೋತ್.
India is synthesis of both. Now next parliamentary system discuss ಮಾಡುವಾಗ we discuss about the two systems. One is parliamentary supremacy, that is UK. Another one is judicial supremacy, that is USA. But India, neither parliament is supreme, neither judiciary is supreme. So in India, it's a synthesis of both. It's a synthesis of. So we shall start with a new topic called as Prime Minister. Okay. So parliament is a very big topic, it is a sun topic. History ಮಾಡಿದೈತಿ. So Prime Minister, next Council of Ministers. So ಎರಡು ಟಾಪಿಕ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ, ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್? ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಮಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿ ಜ್ಯೂರಿ ಅನ್ನೋದು ಶಬ್ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ನಾಮಿನಲ್ ಹೆಡ್. ಡಿ ಜ್ಯೂರಿ, ಓಕೆ, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್ ಅದ. ಸೊ ನಾಮಿನಲ್, ಖರೆ ಖರೆ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಡಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋ, ರಿಯಲ್, ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್. ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪರ್ ರಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್, ನಾಮಿನಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್. Real head, nominal head. Who is the nominal head? President. Who is the real head? Who is the head de facto? Prime Minister. De jure? President. Next, appointment. Prime Minister or appointment yaar ಮಾಡ್ತಾರೋ? Okay. Prime Minister is appointed by President. So ಭಾಳ ಮಂದಿ ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಂಥವ್ರು ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ನೋ ಡೌಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೋಕಸಭಾ ಆರ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ. ಆದ್ರೆ ಆ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೋಕಸಭಾ ಒಳಗೆ ಒಬ್ರು ಯಾರನ್ನೋ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಇಟ್? ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 75. ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 75 ಭಾಳ ವಿಷಯ ಜೋಡಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ಒಂದೊಂದು ಕಲ್ಕೊ ತಗೊಂಡ್. ಸೊ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 75. ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 75 ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯು ಟು ರಿಟೈನ್ ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 75. ಓಕೆ, ಅರೆ ಒಂದೇ ಕವರ್ ಆಗ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ಇದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 75 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದವ್ರನ್ನ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದವ್ರ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಹಂಗೆ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರ, ಒಂದು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ ಲೋಕಸಭಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇರೆ ದೇಶದಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಐತ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಹಿಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಜಗತ್ತಿನಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಐತಿ, ಸೊ ವೇರ್ ಎವರ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, so they follow a convention. What is that convention? Leader of the majority party in Lok Sabha. Are Lok Sabha da yavda majority party aityo adar leader yardaರೋ, so ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ. ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದವ್ರನ್ನ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪವರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ ಲೋಕಸಭಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಐತಿ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಡ್ who is going to make the decision as to who is going to form the government, Lok Sabha or Raj Sabha. Lok Sabha has that power to decide. So majority party Raj Sabha da yav riti sambandh illa. So what we are concerned about? We are concerned about the majority party in Lok Sabha. So in our present system ತಗೊಂಡಾಗ, so BJP, Congress, JDS ಮೂರ ಪಕ್ಷ ಅನ್ಕೊಂಡು. So BJP ದಾಗ so 300 ಜನ. So total strength is 543. Okay, so 300 ಜನ ಅದಾರು. Next Congress 200, JDS 43. So total is 543. So 543 majority ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ. ಅರೆ 543 divided by 2, approximately you get 273. ಅರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 273 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ ಇವರು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ 300 ಜನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸರ್, ಇವ್ರು 300 ಜನ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ, ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರೀತಾರೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, so we declare so Narendra Modi as our party leader. Okay, 300 ಜನನು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ 300 ಜನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಸೊ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿ? ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ as ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತತಿ ಇವರ ಲೀಡರ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಯಾರೊಬ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ. ಓಕೆ, ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ. ಸೊ ಆ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಸೊ ದ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ ಲೋಕಸಭಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬೈ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲರೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 75 ಬರ್ದಾರ? ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 75 ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 75 ಏನು ಬರ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತ, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎಂಥವನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು?
ಅದು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ದೇಶ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುವಂತ ಏನು ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲ ಅದ ಪದ್ಧತಿ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ನೋ ಪಾರ್ಟಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿಪ್ಪಾರ, ಬಿಜೆಪಿ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಐತಿ, ಆದ್ರೆ 273 ಮಿನಿಮಮ್ ಬೇಕು, 300 ಜನ ಆದರು. ಈಗ ನೋ ಪಾರ್ಟಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅನ್ಕೋರಿ. ಇಲ್ಲಿ 250 ಜನ ಆದರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು 250 ಜನ ಆದರು, 43 ಜನ JDS ಆದರು. ಸೊ ಹೂ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಸ್ ದ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿ? ಸೊ ಬಿಜೆಪಿ 250 ಜನ ಅಂತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು 250 ಮಂದಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದಮ್? No, because there is no party which is in majority. No party by itself has secured more than 273 seats. So ಒಂದ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ 273 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸೀಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ನಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನೋ ಪಾರ್ಟಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ, ಪೀಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್. ಏನು ನೋಡಿದಪ್ಪ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪೋಸ್ಟ್ ನಾಮಿನಲ್ ಪೋಸ್ಟ್. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಸ್ವಂತ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾರ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ನೋಡತ್ತಿಪ್ಪಾರ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾರನ್ನ ಬರ್ತೈತಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ ನೋ ಪಾರ್ಟಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್. ಸೊ ಅವ್ರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ JDS ಇದ್ರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಮ್ ಆಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವೋಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ವಿದಿನ್ 1 ಮಂತ್. ಓಕೆ, 1 ಮಂತ್ ಒಳಗೆ ಯಾರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 1 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲೋಕಸಭಾದಾಗ ನನಗೆ 273 ಮಂದಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಐತಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಮೋದಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾರೆ, ಸೊ ಅವ್ರು 1 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, JDS ಅವ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ತೋರಿಸ್ಬೋದು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರಿಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವರು JDS ಅವ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡ ತೋರಿಸಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿದವರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ತೋರ್ಸಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ತರ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಐದರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರ್ ಬಿಜೆಪಿ. 1 ತಿಂಗಳು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದ ಮೆಜಾರಿಟಿ ದಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ದನ್ 273 ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಆ ತರ 2 ಪಕ್ಷಗಳು ಏನು ಸೇರ್ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕೋಅಲಿಷನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಕೋಅಲಿಷನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಇಂಥ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಯಾವಾರೇ ಆಗೈತೋ ಇಲ್ಲೋ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆತನ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನಾರೇ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರೋ ಇಲ್ಲೋ, ಬಹಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ನೀಲಂ ಸಂಜೀವ ರೆಡ್ಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ. ಯಾರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಯಾರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ಫ್ರಮ್ UPSC ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನಾವೇನಪ್ಪ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಆ ಥರ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಯಾವೋ ಇಲ್ಲೋ ಆಗ್ಯಾವ, ಆದ್ರೆ ಹುಡ್ಕಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. With the history of India's independence, whether there have been incidents wherein the president has appointed the prime minister on his own discretion, yes, there exists incidents. So ಅದನ್ನ ನೀವು ಮೇನ್ಸ್ ಬರೆಯೋದ್ನಾಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀಲಂ ಸಂಜೀವ ರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. PM dies, no successor, president's discretion. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಕ್ಷ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಡೆತ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಡೆತ್ ಆಯ್ತು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ನ ಪಕ್ಷದಾಗ ಎಂತಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ, ನಾವು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ ಐತೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂತ ಟೈಮ್ನಾಗ ಎಂತಲ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಆ ಪಕ್ಷದವ್ರನ್ನ ಅವರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು 1 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಬಲ್. ಓಕೆ, ಒಂದು PM ಡೈಸ್ ವಿತ್ ನೋ ಸಕ್ಸೆಸರ್. ಆ PM ಎಂತಲ ಸಾಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವರ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಾರ್ದ ಹೋಗಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ಹೀಸ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಸ್ PM and ಮತ್ತೆ 1 ತಿಂಗಳು ಟೈಮ್ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನೋ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ PM's ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ 273 ಮಂದಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ನನಗೆ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲ ನನಗೆ 273 ಮಂದಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂದಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಐತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೆಟರ್ ಅಥವಾ ಕೈ ಐತಿ ತೋರಿಸುವಂತ ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ ಆಮೇಲೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ತಗೊಂಡ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೂವ್. ಓಕೆ, ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೂವ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆದ್ರೆ ಯಾರೇ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಯಾರೋ ಇಲ್ಲೋ, ಮೆನಿ PMs ಸೋ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬುಕ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಒಳಗೆ, ಬಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಟು ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ವಿದೌಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಓದ್ಕೋತ ಹೋದ್ವಿ ಅನ್ಕೋರಿ, ಲಾಸ್ಟಿಗಿಂತ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೆಸರುಗಳು ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ.
ಸೊ ಯಾವುದು ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮುಂದೆ ಯಾವುದೋ ಕೇಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಯಾವ ಕೇಸ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ. 1997 ಒಳಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ SC, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ SC ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ HC ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದ್ನಾಗ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತೈತೆ, ಮತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಈ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ SCs, ಓಕೆ, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ STs ಈ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ SC ಮೀನ್ಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ಸೊ 1997 ಒಳಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, a person who is not a member can also become a prime minister for 6 months. ನೋಡಿದೀವಿ, a person who is a minister, can he be appointed from Lok Sabha? A Lok Sabha member can be appointed as a minister? Yes. A Raj Sabha member can be appointed as a minister? Can you give me an example of a Lok Sabha member who has been appointed as a minister? Yes. Amit Shah, a Raj Sabha member who has been appointed as a minister? Nirmala Sitharaman. So person who is neither a member of Lok Sabha nor a member of Raj Sabha, can they be appointed as minister? So ಆರ್ಡಿನರಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೋ. ಈ ತರ ಒಂದು ಕೇಸ 1997 ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗಿತ್ತು. ಸೊ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹಸ್ ಗಿವನ್ ಅ ಫೈನಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ದಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್? ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ವಿದಿನ್ ದ ಲೋಕ್ ಸಭಾ ಹೂ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್? ವಿದಿನ್ ದ ಲೋಕ್ ಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್. ಓಕೆ, ಎಂಟೈರ್ ಇಂಡಿಯಾಗ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟರ್ ಈಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ಆ ಲೋಕ್ ಸಭಾ ಒಳಗ ಸ್ಪೀಕರ್. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, a person who is neither a member of Lok Sabha nor a member of Raj Sabha can become a minister for a maximum period of 6 months. Within these 6 months, he has to be elected to either Lok Sabha or Raj Sabha, but he cannot get nominated. True or false? 6 ತಿಂಗಳದಾಗ ಅವ್ನು ಲೋಕ್ ಸಭಾ ರಾಜ್ಯ ಸಭಾಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾಮಿನೇಟ್ ಆದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೋ? ನಾಮಿನೇಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು? ಲೋಕ್ ಸಭಾದಾಗೋ ರಾಜ್ಯ ಸಭಾದಾಗೋ? ರಾಜ್ಯ ಸಭಾ. Okay, so this clarity is important. So both Lok Sabha and Raj Sabha members can become prime ministers. Can you give me an example of a Lok Sabha member who has become prime minister? Can you give me an example of a Raj Sabha member who has become prime minister? Manmohan Singh. Oath, term and salary. Okay, so prime minister ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇಟ್ಲ oath or ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಏನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ oath. ಆ oath ಕೊಡೋರು ಯಾರು? ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಅವರು ಓತ್ 2 ಓತ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಓತ್ ಆಫ್ ಆಫೀಸ, ಓತ್ ಆಫ್ ಸೀಕ್ರೆಸಿ ಅಂತ. ಓತ್ ಆಫ್ ಆಫೀಸ, ಓತ್ ಆಫ್ ಸೀಕ್ರೆಸಿ. ಅವ್ರ ಆಫೀಸ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಓತ್ಗಳು ಅಂತ ಇವು ಮೆನ್ಷನ್ ಅದಾವ ಎಲ್ಲಿ? 3rd ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಒಳಗೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 1, 2, 3, 4 ಅದಾವಲ್ಲ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ 4 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ವಿಚ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸೀಟ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್? 4th ಶೆಡ್ಯೂಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್, ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಆಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್, 10th schedule. Next list of states and union territories, schedule 1. Salaries, schedule 2. Question discuss module ಗೊತ್ತಾ? schedule 2. ಓತ್ ಜೋಡಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಪ್ಪ schedule 3. ಬಟ್ ಅಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಅರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಓತ್ ಏನಿರ್ತತಿ? ಓಕೆ, ಏನಿರ್ತತಿ ಅದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಐತದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಐ ವರ್ಕ್ ಸೊ ಅಂಡ್ ಸೊ, ದಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ ಓತ್ ಐತ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನಾಳೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗುವಂತ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದವರು, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗುವಂತ ಇಚ್ಛೆ ಅಂತವ್ರು ಅಂತವ್ರಿಂದ ಬಹಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಫ್ರಮ್ UPSC ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, ದೋಸ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅನ್ ಆಫೀಸರ್, ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಬಹಟ್ ದಟ್ ಓತ್, ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಲಿವ್ ಇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ 2 ಓತ್ ತಗೋದಾರ, ಒಂದು ಓತ್ ಆಫ್ ಆಫೀಸ, ಓತ್ ಆಫ್ ಸೀಕ್ರೆಸಿ. ಅರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೊರಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ 2 ಓತ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಓದ್ತಾರು, ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಓದ್ತಾರೆ. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವು. ಸೊ ಓತ್ ಇಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಟರ್ಮ್ not fixed, pleasure of president. So ಒಂದ್ಸತಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇರ್ತಾರೋ? 5 ವರ್ಷ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾರ? ಹೇಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಬೇಕಾದಾಗ ತೆಗಿಬೋದು ಅವ್ರನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರ್ತಾರೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. 5 years ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಲೋಕಸಭಾದಾಗ 5 years ಐತೆ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಂಗ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಂದ ಇಷ್ಟ ವರ್ಷದ ಫಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ತನ ಇರ್ಬೋದು? ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಹಿ ಎಂಜಾಯ್ಸ್ ದ ಪ್ಲೆಜರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲೆಜರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಅರೆ ಎಲ್ಲಿ ತನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಖುಷ್ ಅದಾನೋ ಅಲ್ಲಿ ತನ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಪ್ರೀತಿ ಖುಷಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅವ್ರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಪ್ಲೆಜರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್? ಅರ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ತನ ಖುಷಿ ಇರ್ತಾರಪ್ಪ ಆತಾರ, ಎಲ್ಲಿ ತನ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ 273 ಮಂದಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಲೋಕಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ತನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಖುಷಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ 273 ಮಂದಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಅವ್ರ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಖುಷಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರಿಸೈನ್. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರಿಸೈನ್. ನೋ ಡಿಸ್ಮಿಸಲ್, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ
ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂತ 273 ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಟೈಮಿಂದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಯಾಕೋ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ನೋ ಡಿಸ್ಮಿಸಲ್ when prime minister is enjoying the majority. Okay, enjoying the majority. So dismissal can happen only when the prime minister is not enjoying the majority of whom? Lok Sabha MPs. Okay, Lok Sabha MPs. Next, salary. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಮುಖಾಂತರ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕಂತ. ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಪವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಪವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ನಡಬಾರ್ಕ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಇಲ್ಲೊಂದು 60 ಜನ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಡ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಜನರಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿಪ್ಪಾರ, ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೆಡೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಏನ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ, ಸೊ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವ್ರ ತಕ್ಕಂತೆನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಬಿಲ್ ಸೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಬಿಲ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹಿ ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಓನ್. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟು, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು. ಆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನೋಡಿದೀವಿ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಟು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 60 ಜನ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ. ಓಕೆ, 60 ಜನ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದವ್ರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೆಸರಿಂದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ. ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಯಾರು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಅಂತವ್ರಷ್ಟೇ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಬಟ್ ವೆದರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನರಿ ಪವರ್? ನೋ. Whosoever has been recommended by the prime minister, only such persons will be appointed as minister by the president. Okay, by the president. Next, portfolio allocation and reshuffle. So this is the important. ಈಗ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೋದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಳೋದು ಹೇಳ್ತಾರ ಅಮಿತ್ ಶಾ, ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರಿನ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಯಾರಿ? ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್. ಇವರೆಲ್ಲರ ಹೆಸರಿಂದ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವತ್ನಾಗ ಇವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಅಥವಾ ಇವರು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಅಥವಾ ಇವ್ರ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಅದರಿಂದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ, ಹಿ ವಿಲ್ ಅಲೋಕೇಟ್ ದ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ. ನೀವು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರಿ ಹೌದು, ಬಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ನೀವು ತಗೋರಿ, ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಮಿತ್ ಶಾ ನೀವು ತಗೋರಿ, ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜೈಶಂಕರ್ ನೀವು ತಗೋರಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಅಲೋಕೇಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೀಶಫಲ್. ಒಂದು ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಯಾಕೋ ಇವ್ರು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಚಲೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು, ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸರಿಸಿ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬೇರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಡೋದವ್ರಿಗೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ ರೀಶಫ್ಲಿಂಗ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡನ್ ಬೈ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಆಸ್ಕ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ನೀನು ಮೋಷನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ದೆವು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಮೋಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಮೋಷನ್. ಓಕೆ, ಯಾರು ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಮೋಷನ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಯಾರೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದು. ಜನರಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ, ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಆರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಟು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಮಿಸ್. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರ ನೀವು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾರು ಅಂತ ಆ ರೇಂಜ್ ತರ ಯಾರು ನಿಲ್ಲಂಗಿಲ್ಲ. ಒನ್ಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ಯಾರಪ್ಪ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ದ ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್. ಓಕೆ, ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್. ಪ್ರಿಸೈಡ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ 60 ಜನ ಏನು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್, ಅವ್ರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೆಡ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವತ್ನಾಗ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಗೈಡ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಸ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಾವ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಇಂಥ ಹೊಸ ಸ್ಕೀಮ್ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ತೊಗೊಂಬರ್ನೋ ಬೇಡ, ಆಯ್ತು ತೊಗೊಂಬರಿ ಚಲೋ ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗೈಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇನು ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ರಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಆದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಸುಪ್ರೀಂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಾರಪ್ಪ? ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಡಿಸಿಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಜರಿಗೆ ತೊಗೊಂಬಂದ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮಾಡಬೇಕು. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸರ್ ತೆಗಿಯುವಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಟು ರಿಸೈನ್. ರಿಸೈನ್. ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಆರ್ ಡೆತ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಗೊತ್ತಾ? ಈಗ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ 60 ಜನ ಅದಾರ, ಒಬ್ರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅದಾರ. ಈ 60 ಮಂದಿ ಒಳಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ರ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ಕೋರಿ. ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಫರಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವ್ರು ರಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಬೇರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ.
ಆದ್ರೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಏನೂ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಎಸ್ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವ್ರು ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಂತ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವ್ರೊಬ್ಬರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೋದಿ ಅವರ ಅವ್ರಿಗೇನು ಫರಕ್ ಪಡಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಆದ್ರೆ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಡೆತ್ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಹೋಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಎ ಹೋಗಿ ಪರ್ಸನ್ ಬಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಬ್ಬರು ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಟೈರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಡೆತ್ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ದ ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಂಟೈರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಈ ಇದ್ದಂತ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಇದ್ದಂತ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರು ಅವ್ರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಓತು ತಗೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಒಂದ ಪಕ್ಷದ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ? when prime minister has changed. So this is a very important point to note. So whenever a minister resigns, only a particular minister will resign. It will not have an impact on the entire council of ministers. But when the president resigns, or when the prime minister resigns, or the prime minister dies, it will lead to the resignation of the entire council of ministers. Our prime ministers or death ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ entire council of ministers resign ಮಾಡಿದಂಗ. ಓಕೆ, ಮಾಡಿದಂಗ. In relation to president, so ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಏನು ನೋಡಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ರಿಲೇಷನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ ಇರ್ತೈತಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಟು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಚಾನಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಈ ಕಡೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ 60 ಜನ, ಈ ಕಡೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಡಬರ್ಕ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಾರ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇವ್ರು ಮೀಟ್ ಆಗಿ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, so whatever information they want to convey, they convey through prime minister. So prime minister will convey the information to president. Ata president ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. So will convey the information to prime minister will convey to council of ministers. So principal communication channel between president and council of ministers. Who? Prime minister. All decision, administration of function, legislation, proposals, etc. So ಏನೇ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳತ್ತೀರೋ, ಇಂಥ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕನ್ವೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ಯಾವುದೊಂದು ಹೊಸ ಕಾನೂನು ತೊಗೊಂಬರತ್ತಿದ್ರ, ಇಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನೂನು ತೊಗೊಂಬರತ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಕನ್ವೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಆದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕನ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಸ್ ಎ ನಾಮಿನಲ್ ಹೆಡ್. ಓಕೆ, ನಾಮಿನಲ್ ಹೆಡ್. ಈಗ ಫರ್ನಿಶ್ ಸಚ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಈಗ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅವರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕಡೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Next, submit for consideration minister decision COM. ಇದು ಅಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ಕೋರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಅವರೊಂದು ಪಾಲಿಸಿ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಈ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಾರ, ಈ ಒಬ್ಬರೇ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿನ ಅದನ್ನ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡುವತ್ನಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಬೇಕಾಯ್ತು. ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೆಡ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ದಾಗ ಏನ್ ಚರ್ಚೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಈ ಅವಕಾಶನ ಸಿಗ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೆಂಗೋ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಾರ, ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು ಮಾಡತ್ತಾರ ಒಬ್ರ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ರಿ, ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಬ್ಮಿಟ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅಡ್ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋದಂಗ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡೀಸ್. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟ ನಾನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡೀಸ್? ಯಾವ ಹೆಸರುಗಳು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ಯಾವಲ್ಲ, ಸೊ ಆಲ್ ದೋಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡೀಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಪೀಕರ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಡೆಪ್ಟಿ ಸ್ಪೀಕರ್. ಸೊ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು AG ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿ? ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. CAG ಕಾಂಪ್ಟ್ರೋಲರ್ ಅಂಡ್ ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್. UPSC ಯೂನಿಯನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್. C ಅಂದ್ರೆ ಚೇರ್ಮನ್, M ಅಂದ್ರೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್. EC ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ FC ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಮೇಲೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಇವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲಾರನ್ನೂ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪವರ್ ಯಾರ ಕಡೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಡೆ ಐತಿ. ಆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದವ್ರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಂಥವ್ರನ್ನ ನೀವು AG ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಂಥವ್ರನ್ನ CAG ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಂಥವ್ರನ್ನ UPSC ಮೆಂಬರ್ ಆಮೇಲೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿ UPSC ಚೇರ್ಮನ್ ಅಂತ ಯಾರು ಬೇಕಾದವ್ರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬೇಡ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಹೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ UPSC? ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್.
But whether it's a discretionary power, no, based on prime minister's advice. Okay, advice. In relation to parliament, so you know the first prime minister in relation to council of ministers, prime minister in relation to president, in relation to parliament. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಲೋವರ್ ಹೌಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಹೌಸ್, ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ತರ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಲೋವರ್ ಹೌಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಲೋಕಸಭಾಕ ನಾವು ಲೋವರ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರಾಜ್ಯಸಭಾಕ ಅಪ್ಪರ್ ಹೌಸ್. ರಾಜ್ಯಸಭಾಕ ಅಪ್ಪರ್ ಹೌಸ್. ಮತ್ತೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನಪ್ಪ, ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ರಾಜ್ಯಸಭಾಕ ನಾವು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಲೋಕಸಭಾಕ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್. House of people is Lok Sabha, Council of States is Raj Sabha. Okay, lower house is Lok Sabha, upper house is Raj Sabha. So prime minister is the leader of which house? Lower house. Okay, Lok Sabha. Next, now president nodidiyo, president will summon and prorogue ate, summon and prorogue ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದೀವಿ. So when will president issue summon? Before the start of the session, president will issue summon. So when he will issue prorogue? Once the discussion of the session is over, so president will issue prorogue. Okay, will issue prorogue. So generally, president will issue prorogue after adjournment sine die. Generally, but whether president can issue prorogue when the session is going on, there is no prohibition. He can issue it. But whether it's the president's discretionary power, no. Prime minister ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಸಮನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಪ್ರರೋಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳ್ಕೊರಿ, ಹೂ ಅಮಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಸಮನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರರೋಗ್? ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಎ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿ ಬೋತ್ 1 and 2, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಡಿ ನೈದರ್ ಒನ್ ನಾಟ್ 2 ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲಿ ಕಾಣುವಂತವರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ದಾಗ ವಿ ನೋ ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್. ರೆಕಮೆಂಡ್ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅಮಾಂಗ್ Lok Sabha and Raj Sabha, which one can be dissolved? So Raj Sabha, it's a permanent house. So no members of the Raj Sabha retire. How many members retire? After how many days? 2 years. After 2 years. Okay, after 2 years. So ಈ Lok Sabha dissolve ಮಾಡುವಂತ ಪವರ್ ಯಾರ ಕಡೆ ಐತಿ? ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಡೆ ಐತಿ. ಸೊ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಲೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದು ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಾರೆ, ಲೋಕಸಭಾ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕೋರಿ, ಅದು 273 ಮಂದಿಗಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಲೋಕಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹೇಳಿದಾರೆ ಕೋರಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವ ಹೇಳಿ, ಅವ್ರ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸುಮ್ ಕುಂತಿರ್ಬೋದು? ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡಿಸಾಲ್ವ್, ಹಿ ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ನೋ. ಆರ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ 273 ಮಂದಿಗಿಂತನೂ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಅಂತ ಟೈಮ್ನಾಗ ಪ್ರವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಗ್ಯಾಪ್ದಾಗ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವ ಹೇಳಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್? ನೋ, president will not listen to a prime minister who has lost the confidence of the Lok Sabha. Has lost the confidence of the Lok Sabha. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಲೋಕಸಭಾ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಏನ್ ಹುಡುಕಾಡ್ತಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರೇ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸ್ ಐತನ, ಕೋಯಲೇಷನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸ್ ಐತನ. ಸೊ ಅಂತ ಟೈಮ್ನಾಗ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲಿಸನ್ ಟು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ who will recommend dissolution to president? Prime minister. Okay, the prime minister who enjoys the confidence of the Lok Sabha. Announce government policies on the floor. Our Lok Sabha daginta ಎಲ್ಲಾರ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋದ್ನಾಗ ನಾವು ಇಂಥ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ತೊಗೊಂಬರೋರ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಂಥ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋರ್ದೀವಿ, ಇಂಥ ರೋಡ್ಸ್ ಮಾಡೋರ್ದೀವಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಆ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ಅದರ್ ಪವರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಪಿ ಸಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ವಿ ಶಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಟಾಪಿಕ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡೋಣ. ರೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ ರೋಲ್ ಇನ್ ಶೇಪಿಂಗ್. ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫಾರಿನ್ ಪಾಲಿಸಿ? ಯಾರ ಜೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು? ನಾ ರಷ್ಯಾ ಜೋಡಿ ಚಲೋ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ US ಜೋಡಿ ಚಲೋ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು? ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜೋಡಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು? ಚೈನಾ ಜೋಡಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು? ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾ ಜೋಡಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು? ಮಿಡಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಜೋಡಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು? ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಜೋಡಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು? ಯಾವ ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಆಯಿಲ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಫಾರಿನ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಾರಿನ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಾಗ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. So who is the ultimate leader in shaping the foreign policy? It is prime minister.
ಚೀಫ್ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಯೂನಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಭಾಳ ಜನ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಂಥವ್ರು ಭಾಳ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟಿವಿ ಡಿಬೇಟ್ ಚಾನಲ್ನಾಗೂ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇದು ಸುಪ್ರೀಂ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅದ, ಈಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಈಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇನ್ ಚೀಫ್ ಅಟ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸೀಸ್. ಸೊ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿದವರು ಏನೇನೋ ಅವರು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅಂತ ಟೈಮ್ನಾಗ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪವರ್ ಇರುವಂಥವ್ರು ಯಾರು ಪಾತಾರೆ, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಂಥೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ನೆನಪಿಡುವಂಥ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ರಿಸೀವ್ಸ್ ಮೆಮೊರಾಂಡ. ಸೊ ಈಗ ಜನರಲಿ ಅಂತ MP MLA ಅವರೆಲ್ಲ ಮೆಮೊರಾಂಡ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ. ಹೆಂಗೆ ಪಾತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಊರಾಗ ಅಂತ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಆ ರೋಡ್ ಹಾಳಾಗೈತಿ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಓಕೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಾಡಿಸ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಮೆಮೊರಾಂಡ. ಅದ್ರ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಮೆಮೊರಾಂಡ ಇಸ್ಕೊತಾರು. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್. ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟಿ ನೆನಪು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ ಪವರ್. ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ ಪವರ್. ಸೊ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಪವರ್ ಇರ್ತಲ್ಲ ಆ ಪಕ್ಷದ ಲೀಡರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಇವರು. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಈಗ ಆರ್ಮಿ, ಡಿಫೆನ್ಸ್, ನೇವಿ. ಓಕೆ, ಆರ್ಮಿ, ಡಿಫೆನ್ಸ್, ನೇವಿ. ನೇವಿ ಇದ್ರ ಹೆಡ್ ಯಾರು ಪಾತಾರ, ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಬಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಾಮಕೆ ವಾಸ್ತೆ. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಹೆಡ್ ಖರೆ ಖರೆ ಹೆಡ್ ಯಾರು ಪಾತಾರ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಜನರಲಿ ಇದ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೂ ಇಸ್ ದ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಸರ್ವಿಸಸ್? ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಬಟ್ ಹಿ ಇಸ್ ನಾಮಿನಲ್. ದ ರಿಯಲ್ ಹೆಡ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ದ ರಿಯಲ್ ಹೆಡ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಈಗ ನೀವು ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಓದುವತ್ನಾಗ, ಸೊ ದೋಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್, ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ರೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಸೊ ಯಾರು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಾಗ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಅವ್ರ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರೋಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯಾರು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾರ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹರ್ಬರ್ಟ್ ಮ್ಯಾರಿಸನ್ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವಿಲಿಯಂ ಹಾರ್ಕಾಟ್ ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಜೆನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಹಿಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅದಾರ. ಇವು ಯಾವ ರೋಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೇಜ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಬರ್ಬಿಟ್ರ ಅವ್ರು. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯಾರು ಓದ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಐಡಿಯಾನೇ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಂತ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೇನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಈಗ ಮೇನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಪಾತ್ರ ನಾನು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ನಾಗ ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ರು ಕಡಿಮೆ, ಎಲ್ಲಾನು ಹಾಕಬಹುದು ಮೇನ್ಸ್ದಾಗ. ಬಟ್ ಹಾಕೋದ್ನಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಓದಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ತಗೋತೀರಿ. ಮಾರ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೋ ಒಂದು ಲೈನ್ ತಗೋತೀರಿ, ಅದು ಆನ್ ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಜೆನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೋ ಒಂದು ಲೈನ್. ಅರೆ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ರೀಡ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಪೇಜ್. ಅರೆ UPSC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಭಾಳ ಬುಕ್ಸ್ ಭಾಳ ಓದಿದ್ರೆ ಭಾಳ ನಾಲೆಜಬಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೇಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ವಾಟ್ ರಿವೈಸ್ ಹೆಲ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸ್ಪ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಕ್ರಾಸ್ 9 to 10 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡುವುದನ್ನಾಗ ಇಂಥ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ನಾನ್ ಟ್ರಿವಿಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಳಗಿಂತ ಭಾಳ ಒಂದು ಎಂತೂಸಿಯಾಸಮ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಗುಡ್ಡ ಕಿತ್ತಿಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಭಾಳ ಆಂಬಿಷಸ್ ಇರ್ತಾರ ಅವರು. ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ 2 ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಸೋತ್ರ ಅನ್ಕೋರಿ, ಮುಂದೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಆ ಎಂತೂಸಿಯಾಸಮ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಸಾವಕಾಶ ಬೇರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಲೇನ, ವೆದರ್ ಐ ಆಮ್ ಫಿಟ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಈ ಥರ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಇಫ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಲೆಸ್ ಆಂಬಿಷಿಯಸ್ as far as coverage of the content is concerned, so your focus should be what exams demand, how to hit the bullseye. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ಥರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಇರಲಿ ಮೇನ್ಸ್ ಇರಲಿ. ಸೊ ಈ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಓದಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ವೆನ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ your revision will increase. So as you go on doing revision, your confidence will automatically increase. So the examination hall films, automatically more number of questions will become correct without looking into the key answer. ಅರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ನಾ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲ್ದಾಗ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಾರೆ, ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. So such confidence will help in prelims. Such confidence will also help you to write the mains answers as well. Hence understanding the demand of the examination is very important. ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಬುಕ್ ಐತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಓದಬೇಕಿಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 20 ಟಾಪಿಕ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ದೀಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತೀರಿ, ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ ಕೂತಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಸ್ತ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಐತೆ ಎಲ್ಲ ಓದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಏನು ಪಾತಾರ, ಅವರ್ ಗೋಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟು ಹಿಟ್ ದ bullseye. Okay, bullseye. So these points are not important. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸೇಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾವು. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೇ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ನೋಡೋದು. ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 74 ಏನ್ ಹೇಳ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂತಾರ, ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಶುಡ್ ಏಡ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್? ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 74 ಇದೆ. ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪಿಟ್ಬಿಟ್ಟು 75 ನೋಡಿದಿಲ್ಲ, 74. ಸೊ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 75. ಸೊ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಅಡ್ವೈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ
ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೆಡೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 74 ಇದು ನೆನ್ಪಿಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಐತದ, ಕೇಳಿಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ, ಬಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ರೀಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಇವರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಾರ, ಒಂದು ಬಿಲ್ ಕಳಿಸಿದೀವಿ, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡಪ್ ತಗೋದು ಬೇಡ, ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಿಲ್ಲ, ಮನಿ ಬಿಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಸೊ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಏನಂತ, ನೀವು ಯಾಕೋ ಕಳಿಸಿರ, ಯಾಕೋ ಅಷ್ಟು ಸರಿ ಅನಿಸೋದು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನಾವು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡ್ಲೋ ಬೇಡ ಅಂತ. ಸೊ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಇವ್ರು ವಾಪಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಾರ್ದು ವಾಪಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಹಾಕೋರಿ, ಅವಾಗ ಎರಡನೇ ಸತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸತಿ ರೀಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಸಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸೈನ್ ಇಟ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೆಡೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ದೇ ಆರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಲೋಕಸಭಾ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ತೀವ್ರಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋ ಟು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಅದು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಅವ್ರು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನೀ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡುವಂತ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಏನಿಲ್ಲ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಬಹುದು ಫಾರ್ ರೀಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಅವಾಗ ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಳಿಸಿ, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸೈನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 75 ಆಗಲೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಅದರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ PM's ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್. ಎಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ತನ ಆಫೀಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ದೇ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಪ್ಲೆಜರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಸೊ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಟು ಲೋಕಸಭಾ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಾರೆ, ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಟು ಲೋಕಸಭಾ. ಈ 60 ಜನ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ, ಓಕೆ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಈ ಲೋಕಸಭಾ 543 ಜನ ಸೇರಿ ಈ 60 ಜನರ ಸರಿಸಿ ಬೇರೆ 60 ಜನ ತರ್ಬೋದಾ? 60 ಜನ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಬೈ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇವು ಸರಿಪಾ ಸರಿಸಿ ಹೊಸದಾಗಿ 60 ಜನರ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೋದಾ? ಎಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಜಾಯ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೋಕಸಭಾ. 273 ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಯಾರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂಥವ್ರ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ, ಈ 60 ಮಂದಿ ಒಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಯಾವತ್ತು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅದಾನ ಒಬ್ಬ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅದಾನು, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅದಾನು. ಸೊ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ, ಏನೋ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಮೇಲೆ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಮಗೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ನು ಹೋಗಿ ಕೇಳೋಗ್ರಿ. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂತಲ್ಲ ನಮಗೇನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ನಾ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ತಪ್ಪು ಅವ್ನು ಹೋಗಿ ಕೇಳೋಗ್ರಿ. ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಟೈರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಅರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಹೊಣೆಗಾರ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ಹೂಮ್? Lokasabha. Hence, Lokasabha can remove the Council of Ministers by passing which motion? No confidence motion. So, no confidence motion is a tool which can be used in both Lok Sabha and Raj Sabha. It can be used only in Lok Sabha. Which is the other tool which can be used only in Lok Sabha? Motion of thanks. Which motion? Adjournment motion. Okay, adjournment motion. Next, article number 78, communication with president. So president ಯಾವ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫರ್ನಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದೇನಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲ. ಸಬ್ಮಿಟ್ ಫಾರ್ ರೀಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಅವ್ರು ಒಂದ್ಸತಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 78 ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಈ 78 ಇದ್ಲ ಅಂತ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಫರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 74 and 75. 75 ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ appointment of prime minister and ministers by president. Article number 74 says that council of ministers headed by prime minister are collectively responsible to Lok Sabha. Okay. So with this we have concluded a topic called as prime minister. Okay, prime minister. So if you have any questions related to prime minister, you can ask me. Yes. No, he'll be a leader of lower house. Generally he'll be a leader of lower house. Okay. Lok Sabha. Okay. Relation to parliament. Okay. He'll be the leader of lower house. Lok Sabha leader irತಾರೆ. Okay. Raj Sabha leader ಮತ್ತೊಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದವರ ಓಕೆ ಒಬ್ಬರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಂಥವ್ರನ್ನ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಲ್ ಬಿ ದ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ಲೋಕಸಭಾ ಓನ್ಲಿ. ನಾನು ಇನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್,
Who will be the leader of head? Who is head of state? Who is head of Lok Sabha? Who is leader of Lok Sabha? It depends. Prime Minister, if Prime Minister is a member of Lok Sabha, if Prime Minister is a member of Rajya Sabha, then who will be the head of Lok Sabha? Leader of Lok Sabha? Appointed by the Yes, a person who is a minister and he should be a member of Lok Sabha and he should be appointed as so by the Prime Minister. Prime Minister. This question ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. So Prime Minister is the head of leader of Lok Sabha only. ಮತ್ತು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ he should be a member of Lok Sabha. By chance a member of Lok Sabha ಇರಲ್ಲ, a member of Rajya Sabha ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ವೆದರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೆಂಬರ್ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ರಾಜ್ಯ ಸಭಾ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋದು ಬೇಡ. ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಈಸ್ ದ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ಲೋಕಸಭಾ ಅಷ್ಟ. ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ವೆದರ್ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದ ರಾಜ್ಯಸಭಾ, ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಂತಾರಲ್ಲ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮ್ಯಾನರ್. ನೀವು 99% ಅಂತ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಚಲೋ ಹೇಳಿರಿ, ಅದು ತಲೆಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂತಿರ್ತೈತಿ. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾರು ನೆಗೆಟಿವ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋರಿ, ಅದೇನು 99% ಹೋಗಿರ್ತೈತಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಡಮಾಶಾಗಿ ಅಂತಲೇ ಅದು 1% ತಲೆಗೆ ಹೊಂದಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಇರ್ತೈತಿಲ್ಲ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಸರ್ಚ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗುಡ್, ಅದು ಚಲೋ ಅದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗಿಂತಲೇ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬುದ್ಧ ಹಿ ವಾಸ್ ಇನ್ ಅ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ನೋಡಿದ್ರು, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಯಾರೋ ಬಡವರು. ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧ ಹೋದ್ರು ಅವರು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಯಿತು, ಸ್ಯಾಲ್ವೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಬಟ್ UPSC ಒಳಗೆ ಅಂತಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ವೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಜ್ಞಾನೋದಯ, ಬಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಂಡ್ರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಹಾವೀರ 12 ವರ್ಷ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಕಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್, ದಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್. ಆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ದಾಗ ಬಂದಾಗ ಅವಾಗ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ಯಾಡ್, ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಹುಡುಕ್ಯಾಡು ಸಿಗ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಸುಮ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಹುಡುಕ್ಯಾಡೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳತ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಅಂಡರ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ದಿವಸಗಟ್ಲೆ, 1 ದಿವಸ 2 ದಿವಸ 3 ದಿವಸ ಹುಡುಕ್ಯಾಡ್ದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ದಾಗ. ಓಕೆ, ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಹುಡುಕ್ಯಾಡ್ದು ಅಂತ ದಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್. It will waste your time, it will create agitation in you, it will not make you to move forward, it will halt your progress. That should not happen. So we shall make progress. So all ಆ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. Will the leader of the Lok Sabha is Prime Minister. If Prime Minister is not a member of Lok Sabha, if he is a member of Rajya Sabha, we don't know, we will not think about it. Okay, we will not think about it. Suppose a question appears, ಮುಂದೆ ಬಂತು ಅನ್ಕೋರಿ, ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ದೇವ್ರಿಗೆ ಬಿಡೋಣ, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗೈತಿ, ವಿ ವಾಂಟ್ 100, ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ 200 ಔಟ್ ಆಫ್ 200. ಓಕೆ, ಅಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಇಲ್ಲತ್ತಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದೆರಡು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ದೇಶದವ್ರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬೇಡ, ವಿಲ್ ಲೀವ್ ಇಟ್. So any other things? So with this we have concluded a topic called as Prime Minister. Okay, Prime Minister.